అందరికీ నమస్కారం. యువత దేశానికి భవిత. అటువంటి యువతీ యువకులలో ఉన్న అత్యుత్తమ ప్రతిభను బయటకు తీసే మిషన్ నెహ్రూ యువ కేంద్రం. యువ ఉత్సవ్ @ఇండియా 2047 పేరుతో కాకినాడ ఏఎస్డి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో సుమారు 20 కాలేజీల నుంచి విద్యార్థులు తమ అద్భుత ప్రతిభ ప్రదర్శన ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. వారి ఒపీనియన్స్ తెలుసుకుందాం. అధికారులు ఏమంటున్నారో విందాం. ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బెల్ బటన్ మీద టచ్ చేయడం ద్వారా products are greater than us. Why don't we think that we are good, we are talented? We should believe on ourselves. You know, our Indians has the talent to arrange 6 meters of saree in a small matchbox. Have also plays a main role to remove this colonialism. Due to this education, we'll come to know about our brightness and greatness, and we'll come to know about our talent. So, please improve your education, and please made from many Sanatana Dharmas, Ramayana and Mahabharata, etc. So very great. Ramayana says, believe in truth. Definitely success will be at your feet. And Mahabharata says, protest against the things what you want to. If somebody is against you, protest them. Otherwise you can't achieve anything. If you think that you can't protest, then you will be at that position not where you are. You have to protest. We have the good culture of joint families. These are the symbols of love, patience, caring, etc. And due to this joint families, nowadays many people are going to organizations and they are coming to know that how to manage. In olden days only our Indians came to how to know different people through joint families. And we have many beautiful traditions like wearing sari and यानी कि 2022 से लेकर 2047 तक विकसित भारत की निर्माण की बनेगी। एक वैदिक ज्योतिषी शब्द है जिसका अर्थ है नई परियोजनाओं को शुरुआत करने की शुभ अवधि, जो वर्तमान संदर्भ में ये 25 वर्ष चलेगी और 2047 में भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी समारोह के साथ समाप्त होगा। शताब्दी समारोह के पहले अमृत काल में पंचप्राण यानी कि 5 प्रतिज्ञा का निर्माण शामिल होगा। महत्व विषय यह है कि इसमें पहली तार विकसित भारत को पूरा करना। अगले 25 साल में हमें किसी भी कीमत पर विकसित भारत को बननी चाहिए, इसी से कुछ कम नहीं होना चाहिए। We will complete our independence, which is from developing stage to developed stage. So, by saying these 5 resolutions, it is not only the speech we are giving to others, but it is also a speech we are giving to ourselves to remember every time that we need to follow these 5 resolutions. First of all, the first one part which gives is the resolve of developed India. As we know that the journey from Azadi of Amrit Mahotsav towards the Amrit Kal, it is not easy as we are saying that we should follow this. But if we make each and every citizen to follow these resolutions, it will be from impossible towards a possible way by attending this. As given that we know that it is so easy by mindset. As the another important option to remove this colonial mindset is also the education, because through education we can improve our confidence and say that we are not colonial mindset people. And next one goes towards the taking pride in our people. But as long as we follow these resolutions and implement this resolution to the next generation, we can follow this as well as develop the country. And next one goes towards the removing the trace of colonial mindset. As my friend previously said that it is
నా పేరు సాయితన్మే. నేను ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్స్ కాకినాడ నుండి వస్తున్నాను. సో ఈరోజు ఈ యువోత్సవ్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. నెహ్రూ యువోత్సవ్ ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్. స్టూడెంట్స్లో ఉన్న వాళ్ళ టాలెంట్స్ అనేది ఇక్కడ బయటపడవచ్చు. ఇక్కడ చాలా కాలేజెస్ నుండి చాలామంది విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చారు. సో మా అందరిలో మా లోపల ఉన్న టాలెంట్ అనేది మాకే తెలియకుండా ఈరోజు చాలా బయటపడుతూ ఉంది. మన ఇనాగ్రేషన్లో కూడా ఈరోజు మా జడ్జెస్ కానీ మాకు వచ్చిన గెస్టులు కానీ చెప్తూ వచ్చారు మన ఇండియాలోనే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ యూత్ అనేది ఉన్నారని. సో యూత్ ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్న టాలెంట్ అనేది ఎప్పుడు బయటపడుతూ ఉండాలి. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోని నెహ్రూ యువ కేంద్ర వాళ్ళు ఈ కాంపిటీషన్స్ అన్నీ కూడా కండక్ట్ చేశారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు. ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు నేను ఇక్కడ డిక్లమేషన్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ మాకు ఇచ్చిన థీమ్ పంచ్ ప్రాణ్ ఆఫ్ అమృత్ కాల్. సో ఈరోజు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఈ టాపిక్ కోసం చెప్తున్నందుకు. ఈ టాపిక్ కోసం నేను తెలుసుకునేటప్పుడు కూడా మన ఇండియా కోసం చాలా అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. మన హిస్టరీ కానీ, మన ఇండియా యొక్క గొప్పతనం కానీ, మనం ఎలా వెనకబడుతున్నాం, అసలు మనం ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాను. సో మనకి ఈ టాపిక్స్ అనేవి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన దేశం కోసం మనకు కాకపోతే ఇంకెవరికి తెలియాలండి ఇంత మాత్రం. సో అందుకని ఈరోజు ఈ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి చాలా గర్వంగా ఉంది. నా దేశం కోసం నేను చాలా చక్కగా చెప్పగలిగాను. थैंक यू। शुभोदय, मेरा नाम बी चरिश्मा है और मैं आदित्य महिला डिग्री कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवक उत्सव में पार्टिसिपेट करने आई हूँ, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में। और यहाँ पे आने के बाद ही मैंने देखा कि कई और डिग्री कॉलेजों से भी और भी सारे बच्चे आए हुए हैं और पेंटिंग में और कोई और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या क्या आके उनको देख के अच्छा लगा और ऐसा भी लगा कि उनको देख के एनकरेज फील हुआ है मुझे भी। और मेरा भी मन करता है कि अगली बार भी अगर ऐसा कोई चीज़ आयोजित हो तब भी मैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करूँगी। थैंक यू। Morning to everyone. I'm Amrita, who came from Aditya Degree College for Women. Now I'm really happy to participate here on the Youth Utsav. Many talents presented here like singing, dancing, declaration, painting and different art forms. This event is really helpful for youngsters like us to make a country betterful in a successful way. Good afternoon to everyone. I'm Harishanda from Aditya Degree College for Women Kakinada, and today I'm here to participate in declamation contest conducted by Nehru Yuva Kendra. Thanks to Nehru Yuva Kendra for giving me this opportunity. And in this declamation contest, I came to know about Panch Pran of Amrit Kal, and these are binded with goals to develop India and removing any trace of colonial mindset and improving the sense of duty and responsibilities of people, unity, and these are very useful things that the youth should be achieved in remaining 20 years to convert India into developed country. We all know that our Indians are very talented and Indian youth is very talented, but they are not getting the proper chance to exhibit their talent. This Nehru Yuva Kendra is providing that chance to exhibit their talents. So I really thanks once again to Nehru Yuva Kendra. मेरा नाम अस्मी जैन है। मैं आदित्य डिग्री कॉलेज से हूँ और मैंने यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मेरे को बहुत खुशी हुई है इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद। सो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जिसने कंडक्ट किया है। थैंक यू। Devi Prasanna. I'm from VS Lakshmi Women's Degree College. I'm so happy to come to here for participating in Yuva Utsava competition. I'm very interested for drawing and I came for painting and I am done very nicely. But I'm so interested and I'm so lucky to have this opportunity to participate in this competition. Thank you so much. కొండకాకి కొంటే దానా గుండెగలాంటి గుండె దానా
ఏమైతుంది చెప్పండి మీరే. చేంజ్ని మనమే తీసుకురావాలి. చేంజ్ నీ దగ్గర నుంచి అంటే నువ్వే కాదు, ఇలా లక్షల మంది అలానే ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ దేశం కోసం. అలాంటి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మొత్తం మనమే మార్చాలి. మీరే రేపటి పౌరులు, మీరే ఇలా నెగిటివ్గా థింక్ చేస్తే ఎలాగా? అలానే ఈ భూమి కోసం ఎన్నో అపజయాలు నించింది, ఎన్నో కీర్తులు గీర్చింది ఈ భూమి. ఆ భూమిని మనం కాపాడవలసిన బాధ్యత మనది. మన గొప్ప సాంప్రదాయాల కోసం మన చెమ్మగిల్లి ముద్దియవే చూపించవే నాపై నల్ల నల్లని కళ్ళతో నాజుకు నమ్ముతో నాగని చేస్తేవే ఉండే గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళ. అందరికీ నమస్కారం. We are from Tuni Aditya Degree College. So we are very happy to here perform the cultural fest on Nehru Yuva Festival. We have performed the classical dance from Tuni Degree College. మేము ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. ఈ నెహ్రూ యువ కేంద్రం వారు మమ్మల్ని అందరినీ ఇంతగా యూత్ని ప్రోత్సహిస్తూ అందరికీ ఇలాంటి ఈవెంట్లు జరిపిస్తూ ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు. మేము ఇందులో పార్టిసిపేషన్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. చేసినందుకు మా టీచర్లకి మరియు మా ప్రిన్సిపల్ షాహిద్దీన్ సార్కి అండ్ మా చైర్మన్ సార్కి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలిపించుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం సార్. ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ నెహ్రూ యువ కేంద్ర వాళ్ళు ఈ అవకాశం కల్పిస్తూ మా యూనివర్సిటీకి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేస్తున్నామని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ మేము అక్కడో ట్రైబల్స్ నుండి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మాకు యూనివర్సిటీ నుండి అనేక రకాలుగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. మా యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కమలకుమారి గారికి, అదేవిధంగా ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ స్టీఫెన్ జోసెఫ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం సార్. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలి, ఇంకా చేస్తూ భవిష్యత్తులో మాలాంటి ఎంతోమంది యువకులకి మంచి ప్రోత్సాహంతో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈ యొక్క నెహ్రూ యువ కేంద్రం వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇచ్చిన మీ అందరిని కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం.
అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అమృతేష్. నెహ్రూ యువ కేంద్ర కాకినాడ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు పంచప్రాణ్ అనే థీమ్తో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారి ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం యువోత్సవ కార్యక్రమం ఏఎస్డి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో కాకినాడలో జరుపుతున్నాం. ఇందులో మొత్తం 5 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. దీనికి టోటల్ 20 కాలేజెస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ 5 డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్, ఒకటి పోయట్రీ, సెకండ్ పెయింటింగ్, థర్డ్ మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీ, డిక్లమేషన్ అండ్ ఆల్సో కల్చరల్ ఈవెంట్, టోటల్ 5 కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో ఎవరైతే విన్నర్స్గా ఉంటారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి నేషనల్ లెవెల్ స్టేట్ లెవెల్లో విన్నర్స్ అందరూ కలిపి నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్రియేటివ్ స్పిరిట్, యూత్లో ఏదైతే క్రియేటివ్ స్పిరిట్, క్రియేటివిటీ ఉంటుందో దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ద్వారా బయటకు తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నం ఇది కూడా చైర్పర్సన్ రాగిరెడ్డి చంద్రకళ దీప్తి మేడం అటెండ్ అయ్యారు. అలాగే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా రామ్ కుమార్ గారు వచ్చారు. ఈయన ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్, సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏ మినీ రత్న కంపెనీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే దీంతోపాటు డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు, అలానే డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ జి శ్రీనివాస్ గారు ఇద్దరు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై యువతకి సందేశాన్ని అందించారు. థ్యాంక్ యూ.